한 소년이 동굴 속을 걷고 있습니다. Andrew's such a pussy. All right, does it go down much deeper or what? Andrew, look at this. Matt, look at this. What? Dude, no way. Oh, dude, your nose. 이들에겐 대체 무슨 일이 생긴 걸까요? 이야기는 주인공 앤드류가 새로 산 카메라를 켠 시점부터 시작됩니다. Open this door, Andrew. I bought a camera and I'm filming everything from here on out. 앤드류가 사랑하는 엄마는 의료장치를 달고 있어야 할 정도로 쇠약하고 학교에선 친구들에게 무시당하고 아버지조차 폭행을 일삼습니다. 집조차 안식처가 아니었던 앤드류는 유일하게 자신을 챙겨주는 사촌 매트와 클럽 파티에 가게 됩니다. 그곳에서도 카메라를 들고 촬영을 하고 있는 앤드류. 그러다 시비가 붙습니다. 결국 밖으로 나온 앤드류. 그런 앤드류에게 누군가 다가오는데 Yeah, I'm Andrew. 학교의 슈퍼인싸 스티브네요. Found this cool little. 스티브는 매트와 함께 있다며 카메라를 들고 따라오라고 합니다. 영문도 모른 채 따라간 그곳에 기다리고 있던 건 사촌 매트와 정체를 알 수 없는 커다란 구멍이었습니다. Dude, come and listen to this. Listen to this. 이 동굴 뭔가 심상치 않아 보입니다. Seriously, read it. 앤드류는 겁에 질려 돌아가자고 하지만 친구들은 안에 뭐가 있나 확인하기 위해 들어가 버립니다. 동굴 끝에 나타난 것은 정체를 알 수 없는 거대한 발광석이었습니다. 카메라도 말썽을 부리고 겁에 질린 앤드류는 친구들을 말려보지만 호기심 많은 스티브는 발광석을 만지고 맙니다. Okay, are you guys ready? Yeah. All right, here we go. This is the ball test. 다시 태연하게 촬영을 시작하는 앤드류와 친구들. Underhand, right? Yeah, it is underhand. Okay. Yeah. Yeah, I'm ready. I'm ready. All right, Matt, beam him. Beam him. Just beam him. I'm going. 이들은 지금 뭘 하고 있는 걸까요? 앤드류는 손을 대지 않고 공을 멈춰 세웁니다. 동굴을 다녀온 뒤로 세 사람은 초능력을 얻게 된 거였어요. 그런데 앤드류는 마치 원래부터 있었던 힘처럼 아주 능숙하게 컨트롤을 합니다. It's so weird. Looks completely 본인들이 겪은 것이 무엇이었는지 확인하기 위해 다시 동굴을 찾은 친구들. sunk in or something. 그런데 동굴은 이미 매몰되어 있습니다. 그들은 나름대로 그들이 가진 힘에 대해 분석해 봅니다. Last night I got my whole bed off the ground. 능력은 쓰면 쓸수록 강해지는 모양입니다. 세 사람은 이제 함께 다니며 초능력을 여기저기 사용해 봅니다. Girl, stay in school. Like I said. You gotta pay for that now. Crap. 그러면서 점점 능숙하게 능력을 사용해요. Did anybody see? Oh, Steve Montgomery for president! That was awesome. I mean, this gives me so many ideas of stuff that we can do. Go around. That's just some redneck ass. 자기들이 가진 힘에 신나하던 그들에게 한 사건이 발생합니다. 앤드류의 장난이 도를 넘어선 겁니다. 다행히 스티브가 가까스로 차 안에 있던 사람을 구해냅니다. 매트는 앤드류에게 크게 화를 내며 힘을 함부로 사용하지 않도록 규칙을 제안합니다. We're gonna keep going. and We're getting stronger. We need rules. We need rules, right? 앤드류는 이에 대립하지만 스티브의 동의로 결국 규칙을 받아들이는 것으로 마무리됩니다. Are you still mad at me? No, I'm not mad. Just think that we need to be more careful now. You know, we can't. 스티브와 만나기로 한 장소로 향하는 매트와 앤드류. Hello, boys. What? 와, 얘들 이제 날아다니네요. No way. Come on. Oh shit. 역시 앤드류는 이번에도 금세 따라합니다. You're doing it. 어느새 자유자재로 하늘을 날게 된 세 사람. 한참을 놀던 세 사람에게 뭔가 소리가 들리는 듯 싶더니 스티브가 갑자기 나타난 비행기에 부딪힐 뻔합니다. Almost died, man. You saved my life. Oh my god. You saved my life. 가까스로 죽을 뻔한 위기에 스티브를 구해낸 앤드류. 이 일을 계기로 세 사람은 더욱 돈독한 절친이 됩니다. Except I've always wanted. 앤드류는 처음으로 자기가 하고 싶었던 것에 대해 이야기합니다. Peaceful. 이젠 속에 있는 더 깊은 이야기도 나누게 된 스티브와 앤드류. See, it's different because you've always had friends and people want to talk to you and be around you.
스티브는 앤드류에게 자신감을 심어주기 위해 학교에서 열리는 재능쇼에 함께 나가자고 제안합니다. CVI, you guys ready for a talent show? Mr. Andrew Detmer. How are they doing this? 앤드류는 초능력을 마술처럼 보이게 해 일약 스타로 등극합니다. 이제 앤드류는 모두에게 환영받는 슈퍼 인싸가 되었습니다. Magic is so hot. 그런 앤드류에게 호감을 보이는 한 여자. You not remember me at all? 앤드류도 그녀가 내심 싫지 않은 듯합니다. Hey, where is Andrew anyway? Oh. Okay, you guys are getting ready to witness history. Andrew Detmer. 스티브는 앤드류가 남자가 되는 역사적인 순간을 기록하기 위해 2층으로 올라갑니다. 그런데 문제가 생길 것 같습니다. I need you out of my way now. Drew, it's okay, man. Don't worry about it. Look, it happens to the best. 술에 잔뜩 취한 앤드류가 여자애한테 오바이트를 하고 만 겁니다. What are you talking about? Get out! Drew, What's your problem? You think this is funny? No, I'm not laughing. Get out! 드디어 자신의 찌질한 모습을 탈출했다고 생각한 그날을 결국 또 망쳐버린 앤드류의 마음속에 무언가가 변하고 있었습니다. 설상가상으로 자신의 카메라까지 아버지에게 들키고 맙니다. $500 camera while your mom dies in there? Every last cent goes to school for you and medication for your mother. And now I can't even hear a goddamn thing. You idiot! Call me an idiot, you shit! Did you call me an idiot? 말싸움 끝에 결국 앤드류는 분노를 이기지 못하고 아버지에게 폭력을 휘두릅니다. Oh my God, Matt. What happened? 한편 매트는 갑자기 코피를 흘리기 시작합니다. It just started out of nowhere. 혼자 있는 앤드류를 찾은 스티브. Bro, what are you doing up here? How did you find me? I don't know, man. My nose. 스티브도 역시 코피가 나더니 앤드류의 목소리가 들렸다고 합니다. 이 세 사람은 무언가로 연결되어 있는 것 같아요. 스티브가 앤드류를 애써 달래보지만 이미 앤드류의 마음은 무너져 있는 상태입니다. 그리곤 결국 By the power of God, our safeguard, even though you do not see him now, glorious joy. 앤드류가 심상치 않다는 걸 느낀 매트. You haven't been returning my calls. 매트는 앤드류에게 다가가 대화를 시도하지만 앤드류는 자리를 피해버리고 맙니다. 다시 혼자가 된 앤드류. 하지만 지금은 예전과 같지는 않습니다. Hey, Wayne! 살아있는 것에는 능력을 사용하지 않기로 했던 친구들과의 약속을 무시하고 자신의 힘을 사용하기 시작합니다. 그리고 힘을 사용하는 자신을 포식자라고 생각하고 합리화시킵니다. Andrew, what happened at school? Break the rules again? We're too strong for that now, Andrew. If you did that, you know what I have to do. You would have to what? You have to start thinking, what would you have to do, man? 학교의 소식을 들은 매트가 어떻게든 앤드류를 막아보려 하지만 힘에서도 앤드류를 이길 수는 없습니다. Well, I don't have all that. 병든 엄마의 약을 사고 싶었지만 약값은 너무나 비쌌습니다. 결국 앤드류는 돈을 구하기 위해 소방관이었던 아버지의 옷을 뒤집어 쓰고 평소 자신을 괴롭히던 동네 양아치들에게 찾아갑니다. 한바탕 복수를 해주고 지갑을 털어가는 앤드류. 하지만 아직도 약값은 턱없이 모자른 것 같습니다. 거칠 것이 없는 앤드류, 이번엔 마트를 텁니다. 그런데 마트 주인이 그냥 당하고만 있지 않습니다. 총을 꺼내 앤드류를 위협하고 앤드류가 그것을 저지하려다 사고가 납니다. 큰 부상을 입고 병원으로 옮겨진 앤드류. 소식을 들은 아버지가 앤드류를 찾아옵니다. 아버지는 의식이 없는 앤드류의 옆에서 흐느껴 울기 시작합니다. 그래도 아들에 대한 정은 남아있었던 걸까요? Your mother's dead. You needed me, and you took me away. This is your fault! Do you hear me? Your mother is dead, and it is your fault! 같은 시간 또다시 코피를 흘리는 Oh my 매트. God, Matt. What? 앤드류에게 무슨 일이 일어났음을 직감하고 뉴스에 나오는 폭발 사고 현장으로 친구 케이시와 함께 가보기로 합니다. Andrew, it's fine. Matt, wait for me. Excuse me. Sir, excuse me.
사고가 난 건물 연기 속에서 앤드류가 나타나고 결국 매트도 사람들 앞에서 초능력을 사용하게 됩니다. 갑자기 벌어진 상황에 놀란 케이시를 진정시킬 새도 없이 매트는 다시 차로 앤드류를 쫓아갑니다. 인명피해가 이어지며 상황은 이제 걷잡을 수 없이 커졌습니다. 이제 영화 클로니클의 결말입니다. 영화를 다시 제대로 보고 싶으신 분들은 여기까지만 시청해 주시기 바랍니다. 앤드류를 진정시키기 위해 매트가 나섭니다. This has to stop right now, okay? This is really, really bad. I'm an apex predator. 매트는 앤드류에게 힘으로 제압을 시도했고 몸싸움 끝에 원래 부상이 있었던 앤드류가 의식을 잃고 쓰러집니다. 경찰에게 포위되어 있는 상황. 매트는 경찰들에게 도움을 요청하지만 매트가 초능력을 사용하고 있다고 오해한 경찰들은 결국 매트에게 총을 쏩니다. 그 사이 의식을 차린 앤드류가 다시 폭주합니다. Andrew, stop! Don't hurt them! 매트는 앤드류를 필사적으로 말려보지만 아무 소용이 없습니다. 결국 매트는 자신의 손으로 사촌인 앤드류를 죽이고 맙니다. 시간이 얼마나 흘렀을까요? 눈 덮인 설산을 매트가 찾아왔습니다. Hey, Andrew. I'm sorry, and I love you, man. Guess what? You made it. Goodbye, Andrew. 생전에 앤드류가 가고 싶어 했던 티벳 사원을 배경으로 영화는 끝이 납니다. 세상 물정 모르는 어린아이들에게 초능력이 생긴다면 어떻게 될까라는 상상에서부터 시작한 이야기 클로니클. 초능력을 얻은 사람이 세상을 위기로부터 지킨다는 진부한 스토리 진행에서 벗어나 각종 트라우마를 가진 소년이 큰 힘이 생기자 스스로를 주체하지 못하고 그 힘으로 세상을 파괴한다는 현실적인 해석의 이야기를 담았습니다. 사회적 약자였던 주인공 앤드류, 평범한 학생인 매트, 성격 좋고 아이들에게도 인기 있었던 스티브 같은 실제로 있을 법한 인물들을 등장시켜 관객들을 공감하고 몰입하게 한 이 영화는 처음부터 끝까지 이야기 속 카메라로 촬영하듯 진행되는 독특한 전개 방식을 사용하고 있습니다. 즉, 실제 내가 현장에서 카메라로 보고 있는 듯한 느낌을 전달하고 있다는 것입니다. 처음에는 그런 화면 전개가 어색하고 불편하지만 어느새 몰입하여 그런 것을 잊어버리고 인물들에게 빠져들게 됩니다. SF 장르로 호쾌한 액션 영화는 아니지만 그에 못지않은 연출과 몰입감을 선사한 영화 클로니클이었습니다.